Dear students, in this video, let us discuss the topics 4.7.3 and 4.7.4. That is, series connection of parallel resistors and parallel connection of series resistor. These two topics are going to discuss in this video. First, let us recall what is series and what is parallel connection. Already we have learnt about series and parallel connection. So now let us recall about series and parallel connection. Series connection means components are connected one after another to form a single loop. And current can pass through only one loop. That is called as series connection. Series connection means components are connected one after the another to form a single loop, and the current can pass through only one loop. That is called as series connection. And what is meant by parallel connection? Parallel connection means components are connected at same starting point and same ending point. All the components are connected at some points. ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் ஒரு காம்பனண்ட், ஏதோ ஒரு காமன் பாயிண்ட்டாக வச்சு எல்லா காம்பனண்ட்ஸும் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறது தான் வந்து parallel connection. And current can pass through more than one loop. In a series connection, current can pass through only in one loop, but in parallel connection, current can pass through in more loop. Two resistors are connected in series. So finally, now let us see series connection of parallel resistors. Parallel connect ஆயிருக்க ரெசிஸ்டர்ஸ்க்கு சீரியஸ் கனெக்ஷனோட இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். பேரலில் ஒரு ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு, அதில் நடக்கக்கூடிய சீரியஸ் கனெக்ஷன் எப்படி இருக்குங்கிறது பார்க்கலாம். லிசன், இஃப் யூ கன்சிடர் த கனெக்ஷன் ஆஃப் அ செட் ஆஃப் parallel resistors that are connected in series, you get a series parallel circuit. என்ன சொல்கிறாங்க? The connection of a set of parallel resistors that are connected in series. ஒரு parallel connection, ஒரு set of parallel connectionை வந்து ரெசிஸ்டரில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். That we will call as parallel circuit. இங்கே பாருங்க, R1 R2 be connected in parallel. R1 R2 ரெண்டு ரெசிஸ்டரை வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க? பேரலாக வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து இன்னொரு செட் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ஸ்க்கு R3 R4 அதையும் வந்து பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரெண்டு parallel செட் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ஸையும் சீரியஸ் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சீரியஸ் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ let R1 and R2 be connected in parallel to give an effective resistance, that is RP1. Similarly, R3 and R4 be connected in parallel to give an effective resistance, that is RP2. So both of these parallel segments are connected in series. இந்த ரெண்டு parallel segments எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க? சீரியஸில் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் R1 R2 அப்படிங்கிற ரெசிஸ்டன்ஸோட எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ், தட் இஸ் ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கிறோன்னா, ஆல்ரெடி வந்து parallel ரெசிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலா நம்மளுக்கு என்னது? ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்னது? 1/RP is equal to 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2. இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக வந்து parallel கனெக்ஷனோட ஃபார்முலா. இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு parallel கனெக்ஷன் வச்சுருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடியது வந்து RP1ன்னு எடுத்துக்கிறோம், நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது வந்து RP2ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ 1/RP1 which is equal to 1/R1 plus 1/R2. நெக்ஸ்ட்டு 1/RP2 இந்த parallel கனெக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம், இந்த செக்மெண்ட் எடுத்துக்கிறோம். இந்த செக்மெண்ட் எடுத்துக்கும் போது 1/RP2 is equal to 1/R3 plus 1/R4. ஸோ இதுக்கு நெட் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? R total is equal to RP1 plus RP2. இதுக்கு வந்து நெட் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ், தட் இஸ் ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது? R total is equal to RP1 plus RP2. Now, are you clear about series connection of parallel resistors? Okay, the next one is parallel connection of series resistor. அடுத்து என்னது? parallel connection of series resistor. சீரியஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டர்ஸை வந்து நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம்? பேரலாக கனெக்ட் பண்ணுறோம். தட் இஸ் ஒன்லி parallel connection of series resistors. If you consider a connection of set of series resistor connected in parallel circuit, you get a parallel series circuit. ஒரு set of series resistor நம்ம பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க?
parallel series circuit. இப்போ இதில் வந்து ஒரு set of parallel resistors நம்ம சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணோம். இதில் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் சீரியஸ் ரெசிஸ்டர்ஸை நம்ம பேரலாக கனெக்ட் பண்ணக்கூடியதை என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க, parallel series circuit அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ சீரியஸ் சர்க்கியூட்னாவே எப்படி இருக்கும் கனெக்ஷனு, சீரியஸ் சர்க்கியூட்டோட கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப்டர் த அதராக இருக்கும், ஒன்றுக்கு பின்னாடி ஒரு கனெக்ஷனாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து R1 R2 அப்படிங்கிற ஒரு சீரியஸ் கனெக்ஷனை கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு R3 R4 இந்த ரெண்டு சர்க்கியூட்டை நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும், ரெண்டையும் வந்து பேரலாக கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகேவா, ரெண்டு சர்க்கியூட்டையும் வந்து நம்ம பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இஃப் R1 and R2 be connected in series to get an effective resistance of RS1. ஸோ இப்போ சீரியஸுங்கிறதுனால RS, சீரியஸ் நம்மளுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்னது, RS is equal to R1 plus R2வா. ஸோ ஹியர் we are having two set of segments. ஸோ R1 R2ங்கிறதுக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், RS1ன்னு எடுத்துக்கிறோம். R3 R4ங்கிறதுக்கு RS2ன்னு எடுத்துருக்கிறோம். ரெண்டு சீரியஸ் கனெக்ஷனையுமே நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும் போது இதோட எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா RS1 is equal to R1 plus R2, RS2 is equal to R3 plus R4. இதுக்கு ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ், இதோட நெட் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்க்கும்போது நெட் எஃபெக்டிவ், நெட்டுனா என்னது, டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸை சேர்த்து சொல்கிறது தான் வந்து நெட் எஃபெக்ட்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஸோ R1 by R total இது வந்து என்ன கனெக்ஷனாக நம்ம கொண்டு வரணும், parallel connection of series. ஸோ இதை வந்து எப்படி கொண்டுறோம், 1 by R totalனு கொண்டு வரும்போது 1 by RS1 plus 1 by RS2. புரிஞ்சிச்சா? ஸோ now let us see about the differences between series and parallel connection. Look at the tabular column. Differences between serial and parallel connection. First one is equivalent resistance. What is the first one? Equivalent resistance. Series connection எப்படி இருக்கு equivalent resistance? More than the high resistance, more than the highest resistance கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஃபார்முலா என்னது, RS is equal to R1 plus R2. இப்போ ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா இப்போ சீரியஸ் கனெக்ஷனில் எப்படி வந்து கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகும், சிங்கிள் லூப் வழியாக தான் பாஸ் ஆகும். அப்படி பாஸ் ஆகும்போது எப்படி இருக்குதுன்னா இட் இஸ் மோர் தேன் த ஹையஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். பட் parallel connectionல பார்த்தீங்கன்னா parallel connectionனாவே என்னது, sum of reciprocal. ஸோ 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 தான் வந்து parallel connectionோட நம்மளுக்கு ஃபார்முலாவே. ஸோ parallel connectionனாவே sum of reciprocalனு கொடுத்துருக்கிறதுனால அதில் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்குது, இட் இஸ் லெஸ் தேன் த லோவஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். இருக்கக்கூடிய லோவஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை விட parallel connectionோட ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குது, லோவாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் amount of current. amount of currentன்னு பார்க்கும்போது current is less as high as effective resistance is more. இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ், எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது கரண்ட் வந்து லோவாக இருக்குது. இது எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெஸ்ஸாக இருக்கும்போது கரண்ட் வந்து எப்படி இருக்குது, அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இன் சீரியஸ் கனெக்ஷன் த எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் மோர். effective resistance more இருக்கிறதுனால the current is less. Likewise in parallel connection effective resistance is less, so the current is more. Next one is switching on or off. Switching on or off. If one appliance is disconnected, others also do not work. Because series connectionல ஒன்னுக்கு பின்னாடி தான் ஒவ்வொரு கனெக்ஷனாக இருக்குது, ஒன் ஆஃப்டர் த அதரில் தான் கனெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ அது வந்து சிங்கிள் லூப் வழியாக தான் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது. இப்போ பாஸ் ஆகிறதே வந்து சிங்கிள் லூப் வழியாக பாஸ் ஆகும்போது ஒரு அப்ளையன்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம்னா அதர்ஸ் எதுவுமே ஒர்க் ஆகாதான். ஸோ இஃப் ஒன் அப்ளையன்ஸ் இஸ் டிஸ்கனெக்டட் others also do not work. That is happening in series connection. But look at the parallel connection. If one appliance is disconnected, others will work independently. Because parallel connection வந்து 2 or more loops வழியாக கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ணுது. ஸோ ஒரு அப்ளையன்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னாலும் மீதி இருக்கக்கூடிய அப்ளையன்ஸ் அது என்ன பண்ணும், கரண்ட்டை வந்து அது பாஸ் பண்ணிக்கும். பட் இன் சீரியஸ் கனெக்ஷன் என்ன பண்ணுது, சிங்கிள் லூப் வழியாக தான் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகுது. ஸோ ஒன் அப்ளையன்ஸ் if we disconnected means others will not work. But in parallel connection, if we disconnect one appliances, others will work independently. Now, are you clear about series connection of parallel resistor, parallel connection of series resistor, and both the differences? Are you clear?